الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں جس میں حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں، اس پر ایک مختصر سی ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اب مناسب معلوم ہوا کہ احرام سے متعلق بھی کچھ معلومات پیش کر دی جائیں۔ عزیز دوستو، احرام یعنی 2 چادریں ہوتی ہیں جو ایک تہبند کے طور پر نیچے استعمال کی جاتی ہے اور اوپر وہ چادر دوسری چادر کو اوڑھ لیا جاتا ہے، اسے احرام کہتے ہیں۔ اب احرام میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے اس کا نیت کرنا، دوسرے ہے تلبیہ پڑھنا، تیسرے ہے احرام کی جو پابندیاں ہیں اس پر عمل کرنا۔ سب سے پہلے ہم غسل کر لیں اچھی طرح سے، صابن سے نہا لیں۔ ہم اچھی خوشبو والی صابن بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے احرام کی نیت نہیں کی ہے۔ اچھی طرح سے صابن سے نہا لیں، پھر ہم خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اور احرام کی چادریں ہم استعمال کر لیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر اب نیت کریں۔ نیت کرنا ضروری ہے اور تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے اور تلبیہ نہیں پڑھیں گے، تلبیہ پڑھے بغیر ہم احرام میں داخل ہی نہیں ہوں گے، اس لیے تلبیہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب ہم احرام میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں سے احرام کی ساری پابندیاں ہم پر لاگو ہو جائیں گی، جیسے خوشبو وغیرہ لگانا احرام کی نیت سے پہلے ہم لگا سکتے ہیں۔ پھر احرام کی تیسری کیا چیز ہے کہ جو پابندیاں احرام کے بعد ہم پر لاگو ہوتی ہیں ان پابندیوں پر عمل کرنا۔ اب احرام کی پابندیاں بہت مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یوں سمجھو کہ 3 طرح کی پابندیاں ہیں۔ ایک تو وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار سے ہے، شکار والی پابندیاں اور اس سے متعلقات کی پابندیاں۔ پہلے چونکہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے تو شکار کے مسائل زیادہ پیش آتے تھے۔ اب چونکہ سفر کی بہت سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں تو وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے، تو اس کی تفصیلات یہاں پر بیان نہیں کی جائیں گی۔ مختصر یہ ہے کہ شکار کرنا منع ہے، اور شکار سے متعلقہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب منع ہے۔ دوسری جو چیزیں ہیں وہ پابندیاں ہیں جو بدن پر لاگو ہوتی ہیں۔ وہ کون سی پابندیاں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہم جب احرام باندھ لیں، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں، اجازت نہیں اس کی۔ سر کھلا رہے اور پیروں میں جوتے نہ پہنیں بلکہ سلیپر آپ استعمال کریں، اور سر کے بال یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کا نکالنا، کاٹنا، یہاں تک کہ توڑنا، یہ بھی منع ہے۔ اگر ہم کریں گے تو پھر احرام کی جو پابندیاں ہیں ہم اس کی خلاف ورزی کرنے والے شمار ہوں گے۔ پھر مسائل علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا کہ ایسی غلطی ہونے پر اس کا کیا ہرجانہ ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ وہاں پر جو علماء کرام آپ کو ملیں گے ان سے آپ نے یہ چیزیں دریافت کر لینا۔ پہلے تو بال ہی نہ ٹوٹیں، یہ سب سے اچھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جسم پہ اگر جوں بھی اگر نظر آتی ہے سر میں، وہ جوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض آدمی کو ناخن نکالنے کی یا ناخن ایسے کترنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ناخن کا کٹوانا، کاٹنا، کٹوانا اور اسی طریقے سے دانتوں کے ذریعے سے کرنا یہ منع ہے۔ احرام میں اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ بدنی اعتبار سے جو پابندیاں ہیں ان چیزوں پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک پابندی وہ بھی ہے جو ازدواجی تعلقات ہے۔ احرام کی حالت میں میاں بیوی کے آپس میں ازدواجی تعلقات بالکل نہیں ہوں گے۔
ताल्लुकात ही नहीं बल्कि इस किस्म की कोई बात भी मियाँ बीवी आपस में ना करें जिससे शहवत उभरे, या मियाँ बीवी जो आपस में बात करते हैं इससे मुताल्लिक तो वो बिल्कुल न करें, न इशारों में, न किनाए में, न सराहतन, वरना जो है उस पर फिर उलमाए किराम से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उस पर क्या जो है जुर्माना आता है और उसकी क्या तरतीब है उसके हर जाने की। इस काम को ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। और एक वो पाबंदियाँ होती है जिनका ताल्लुक ज़ीनत और ज़ेबाइश से होता है। तो हज के दिनों में जब हम एहराम बांधते हैं तो ज़ीनत और ज़ेबाइश से हमको अपने आप को बचाना है। तेल नहीं लगा सकते, कंघी नहीं कर सकते, और खुशबू की साबुन नहीं लगा सकते, पानी नहाए तो रगड़ कर मैल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं और एक फ़कीर बनकर, एक मोहताज और एक ज़रूरतमंद बनकर अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं कि अल्लाह हम देखिए किस हालत में आपके पास आए, ताकि अल्लाह रहम व करम की बारिश हमारे ऊपर फरमाए। तो वहाँ पर इस हालत से हमको पेश आना चाहिए। ये जो पाबंदियां हैं ये सबका इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। एहराम बहुत से लोग बांध लेते हैं और एहराम की हालत में आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन पाबंदियों को पढ़ते नहीं या उसको समझते नहीं और उसकी मालूमात नहीं रहने की वजह से बाद लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, हम इतने दूर से सफ़र करके आए, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों अल्लाह गिरफ्त भी करने वाले हैं कि अल्लाह ने एक चीज़ से मना किया और मना करने के बावजूद आपने उस चीज़ को फिर कर लिया तो अल्लाह उससे खुश कैसे होंगे, उससे तो अल्लाह नाराज़ होंगे। और बदनी पाबंदियों में एक चीज़ ये भी है कि गैर ज़रूरी और लायानी बातों से अपने आप को बचाएं। फहश किस्म की बातें और गलत किस्म की बातें, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों से आपने आपको बचाना है। वहाँ देखने में आता है कि लोग बैठ गए आपस में और फिर यहाँ वहाँ की बातें चली, इधर उधर की बातें चली, फिर इनकी ग़ीबत उनकी ग़ीबत शुरू, और फिर उसके बाद नाराज़गियाँ पैदा हो जाती है, आपस में लड़ाई भी हो जाती है। बाज़ दफ़े एक दूसरे से बात भी वहाँ पर करना छोड़ देते हैं, आपस में बातचीत भी बंद हो जाती है। और कुछ मकामात पर तो देखने में ये भी आता है कि मियाँ बीवी बेचारे वहाँ पर गए और बीवी ने कुछ और राय दी, शौहर ने कुछ और राय दी, अब दोनों में इख्तिलाफ हुआ। अब शौहर अपने तौर पे नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, बीवी अपने तौर पे नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, बाज़ दफ़े तो आपस में बातचीत भी नहीं करते। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। सब्र और मशक्क़त ये दोनों चीज़ें वहाँ पर होती है, तो वो सब चीज़ों को आपको बर्दाश्त करना है। नाराज़गी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और नाराज़गी कब होगी जब गैर ज़रूरी और लायानी चीज़ें हम आपस में करेंगे, गलत किस्म की बातों की मजलिसों में हम बैठेंगे, तो ये सारे मसाइल हमारे सामने आएंगे। ये आप सोचें कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया, और मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया या मैं आई हूँ, तो फिर वहाँ पर अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप बर्दाश्त कर लें, तो सामने वाला फिर खुद ब खुद बर्दाश्त कर लें। तो ये एहराम की पाबंदियाँ हैं, इससे ख़ास तौर से अमल करें। और मैंने जो कहा था कि एहराम के लिए तलबिया का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो एक मरतबा तलबिया भी सुन ले कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरह से 3 मरतबा तलबिया पढ़ें। आप जब भी तलबिया पढ़ें तो 3 मरतबा पढ़ें, और जब तवाफ़ करें तो तलबिया को रोक लें, सफ़ा मरवा की सई करें तो तलबिया को रोक लें, और हज के अय्याम में जब हम वहाँ से यानी कि मुज़दलिफ़ा से निकलकर जब हम मीना पहुँचकर शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जाएंगे, जब बड़े शैतान को हम 7 कंकरियाँ मारेंगे तो ये कंकरियाँ मारने के बाद फिर हम तलबिया वहाँ पर बंद कर दें। तो ये एहराम और एहराम की पाबंदियाँ हैं मेरे अजीज़ों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करके अपने हज को बेहतर से बेहतर तरीके से और हज मबरूर बनाने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।